stacks. Stacks is a linear data structure. Here linear data structure, I have to explain the unit to data structure. Stacks, here stack is a linear data structures. So here we can perform, the elements will be stored in the serial order in this way stacks, but in stacks elements will be stored at the only one insertion points, and deletion is also one delete point, that is push and pop operations will be performed on the stack. So here only one end, that is the which element is always stored for the that common value top of the stack. For insertion or deletion, both operation will be working on the top. So here we can observe that stacks is a stacks perform two types of operation. One is push operation and push for inserting of the element, and pop for deletion of the element. So here we can identify that push and pop are the both are two types of operations. So we can identify here we can display the element into the stack. That is, displaying the element is nothing but whenever we have to insert all the element into the stack, then we can visit all the elements, showing all the elements into the stack from the stack. And the pop is nothing but it is the delete all the element from the stack from top of the element, that is top. And next one is implementation. Stack implementation can be done using two concepts. One is arrays and second one is linked list. Arrays concept is very near. Arrays is nothing but we are already learned elements will be stored in the sequential order. So here we can observe this arrays. Now we have to discussing about the arrays concept, how to store the elements in the stacks. So here we can identify first an arrays concept is nothing but we have to define the fixed number of elements. We have to define how many number of elements, fixed number of elements, that maybe I have to store only 5 number of elements. So then ముందే నేను నాకు ఎన్ని నెంబర్స్ని నేను స్టాక్లో స్టోర్ చేయాలనుకునేది ముందే చెప్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ as 5. We can take 10, 100 or 50, something, 20, any number of elements we can store it into the data. So I have taken 5 number of elements, that is nothing but 0, 1, 2, 3 and 4. So here in array concept, array of 5, then we have to store how many number of elements? 10, 20, 30, 40 and 50. So this array of elements will be stored in the stacks concept. Then first of the element is 10 and 20 and 30 and 40 and 50. So here we can observe this in this stack. First operation is for stacks will be implemented using arrays, will be implemented using arrays. Stacks implemented using arrays is push and pop, and third one is display. So here push operation is always inserting the element. In this we have to discussing about the pushing of the element into the stack. Whenever we have to insert the element into the stack of what we have to declare, stack of size I have to declare 5. Then I can store how many elements will be stored? 5, that is 0, 1, 2, 3, 4, because stack is the array is the elements will be always 0 to n minus 1, that is 0 to n is nothing but 5 minus 1 is 4. So I can only store, and also again index is always starts with a 0. So here 0 before the stack element, then that these values will be using through the top. Initially top value equal to -1. Then whenever the top equal to -1, then the value becomes top equal to, whenever the top equal to -1, then that we can tell that the stack is empty. ఒక ఎలిమెంట్ కూడా లేనప్పుడు టాప్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది మనకి -1 కింద కన్సిడర్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ when I am to insert the one element into the stack, then stack of top will be incremented. Top increment అయితే -1 + 1 equal to ఎంత అవుతుంది? 0. Then stack of top equal to value I have to store 10. Then stack of top equal to 10, that is the 0th position store అయింది. Next stack of top equal to again
టాప్ ఇంక్రిమెంట్ టాప్ ప్లస్ ప్లస్ అయితే ఈసారి వాల్యూ ఎంత అయింది 1 స్టాక్ ఆఫ్ 1 ఈక్వల్ టు 20 సో 20 will be stored. Again top incremented top plus plus means every time one value will be incremented. Initially -1. If I want to insert the first element, then -1 plus 1 equal to 0, and that is the first position of the element is 0. Other next top increment aithe 0 plus 1 is 1, that is 20, value becomes 20, and again second value again 1 plus 1 2, and again I have to store 30, and third position 2 plus 1 3, and value becomes 40, and next top becomes 4 and value becomes 50. I have to store the elements like this order. Then after I have to insert another element, then top equal to 5. Whenever the 5 equal to 4, 5 equal to 4, condition becomes true or false. So 5 అనేది 4కి ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యి స్టాక్ ఈజ్ ఫుల్. స్టాక్ ఫుల్ అయ్యింది అంటే ఏంటి, ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఇన్సర్ట్ అయిపోయినాయి, ఒక్కటి కూడా నువ్వు డిలీషన్ చేయడానికి ఇన్సర్షన్ అనేది ఇంక మళ్ళీ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. 0 to 4 నీ మ్యాక్సిమం క్యాపబిలిటీ, దాన్ని మించి ఇంకొక ఎలిమెంట్ నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఏం చేస్తుంది, అది ఇన్సర్షన్ అనేది చేయలేదు. దట్ ఈస్ ద స్టాక్స్ కాన్సెప్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, every time stack is full, insertion is not possible, terminate the function. If it is not full, then increment value by 1 top plus plus and stack of top equal to value. చూసాం కదా, ప్రతిసారి స్టాక్ ఆఫ్ టాప్లోకి వాల్యూ అనేది ఎలా ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. నెక్స్ట్ పాప్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద ఎంటీ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టాప్ ఈక్వల్ టు -1. టాప్ అనేది కనుక -1 కనుక అయితే దెన్ వీ కెన్ టెల్ దట్ స్టాక్ ఈస్ ఎంటీ. స్టాక్ ఎంటీ కనుక ఉంటే మన ఎలిమెంట్స్ నుంచి ఏవైనా డిలీట్ చేయగలమా, చేయలేం. దట్ ఈస్ check whether stack is empty, top equal to -1. if it is empty, display stack is empty. ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేనప్పుడు టాప్ అనేది -1గా ఉన్నప్పుడు అంటే ఒక ఎలిమెంట్ లేకపోతేనే టాప్ -1 ఉంటుంది. ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు టాప్ని మనం -1కి ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటాం. whenever the stack is empty, we can't delete any element from the stack. టాప్ ఈక్వల్ టు -1, స్టాక్ ఈజ్ ఎంటీ. ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేనప్పుడు మనం డిలీట్ అనేది చేయలేం. అలా కాకుండా ఎలిమెంట్స్ కనుక స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయి, సపోజ్ 10 20 30 ఒక 3 ఎలిమెంట్సే స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయి అనుకున్నాం, దట్ ఈస్ 0 1 2. సో ఇక్కడ నుంచి టాప్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, నాకు 2 ఉంది. టాప్ ఏం చేస్తుంది అంటే డిలీట్ అయ్యేటప్పుడల్లా టాప్ మైనస్ చేస్తుంది. టాప్ మైనస్ ఈక్వల్ టు టాప్ -1 అని మీనింగ్. సో 2 - 1 = 1. వెన్ టాప్ అనేది కనుక ఇక్కడ నుంచి తీసేసి ఇక్కడికి సెట్ చేశానంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ ఎలిమెంట్ డిలీట్ అయినట్టుగా. ఎప్పుడైతే టాప్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుందో ఆ వాల్యూ నుంచే మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ డిలీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అగైన్ టాప్ మైనస్ చేసా, దెన్ 1 - 1 = 0. దెన్ టాప్ వాల్యూని ఈసారి ఎంత చేసా, 0 చేసా, అప్పుడు ఇది డిలీట్ అయిపోయింది. అగైన్ 0 - 1 = -1. సో టాప్ వాల్యూ -1 చేసేసా, సో అప్పుడు ఈ వాల్యూ కూడా డిలీట్ అయిపోయింది. మొత్తం 3 ఎలిమెంట్స్ డిలీట్ అంటే పైనుంచి డిలీట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. ఎందుకంటే మనం బుక్స్ని ఎలా అరేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు పైన బుక్ని తీయకుండా కింద బుక్ని తీయలేము. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా పైన ఏ బుక్ అయితే ఉందో ఆ బుక్ని మనం డిలీట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కింద ఎలిమెంట్ని కూడా మనం డిలీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. దట్ ఈస్ స్టాక్ ఈస్ ఎంటీ. సో హియర్ whenever stack is empty, we can't delete any element from the stack. That is the pop operation of the in the stacks using arrays concept. And next one is display of the elements. Similarly, if I have to values 10 20 and 30 like this, then 0 1 2. So here I have to display. This is the what is the top of the element, ఏదైతే పైన ఉందో దాన్నే టాప్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. టాప్ వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకి 2, that will be initialized to I. then I equal to top అయితే కనుక ఏం చేస్తా, ఎవ్రీ టైమ్ ఐ వాల్యూని డిక్రీజ్ చేసుకుంటా. దట్ ఈస్ ఐ మైనస్. ఎప్పుడైతే నేను ఐ మైనస్ చేసుకుంటూ వెళ్తానో వాల్యూని, ఆటోమేటిక్గా ఐ వాల్యూ నేను ఎప్పుడైతే డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తానో అప్పుడు నాకు ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని విజిట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ వస్తుంది. టాప్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ద స్టాక్ ఆఫ్ 2, అప్పుడు నాకు 30 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అగైన్ ఐ వాల్యూ అనేది స్టాక్ ఆఫ్ ఐ అంట, ఐలో ఇప్పుడు ఎంత ఉంది, నాకు 2 ఉంది కాబట్టి 30 ప్రింట్ అయింది. ఈసారి ఐ వాల్యూ లెస్ చేస్తా, ఐ వాల్యూ ఎంత అయింది 1 ఉన్నప్పుడు వాల్యూ ఎంత ఉంది 20.
సో అగైన్ ఐ వాల్యూ లెస్ చేస్తా, ఈసారి వాల్యూ ఎంత ఇది 0, అప్పుడు లోపల వాల్యూ ఎంత 10. సో 30 20 10, దెన్ ఆఫ్టర్ -1కి రీచ్ అవుతుందంటే ఏంటి, దెర్ ఈజ్ నో ఎలిమెంట్, ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు విజిట్ ది ఎలిమెంట్ I గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టాప్ వాల్యూ 2 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ I గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అప్ టు 0 వరకు వెళ్తాక 0 నుంచి 0 ఈక్వల్ టు 0 అయినంత వరకే తీసుకుంటుంది. ఇంకా తర్వాత ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని అది రిమూవ్ చేసేసుకుంటూ వెళ్తుంది, అంటే ఇంకా ఎలిమెంట్స్ ఏమి విజిట్ చేయదు. దెన్ దిస్ ఈస్ ద డిస్ప్లేయింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది stacks arrays. And next one is stacks using linked list. Stacks using linked list has the 2 nodes, and each and every node has this type of operations, that is 10 20 30, like I have to store again this type of values, and this is the addresses of the each and every node. In linked list 1001 1002 1003, these are the addresses, and bottom of the element of the next value become null, ఎందుకంటే దీని కింద ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఏం లేదు, ఇదే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి బాటమ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ కాబట్టి దీని అడ్రస్ నెక్స్ట్ ఏమి చూపించలేకపోతుంది కాబట్టి నల్, దీని కింద ఎటువంటి ఎలిమెంట్ లేదు, 10 ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఇంకా నల్ కింద స్పెసిఫై చేస్తాం. దీని కింద ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఉంది, దట్ ఈస్ 1001, దీని కింద ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఉంది, దట్ అడ్రస్ ఈస్ 1002, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లింకింగ్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ కాన్సెప్ట్, stacks using linked list. So here we can observe this is the, which one is the top of the element, what is the last element, that is the top of the element, that is top equal to 1003, and that is nothing but 30 20 10, like this elements will be stored, and this is the top of the address. So here implemented using stacks can be is the unlimited number of element. మనకి లింక్డ్ లిస్ట్ అంటేనే డైనమిక్గా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనకి సైజ్ని స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు. సో అందుకని ఇట్ ఈస్ ద అన్లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పుష్ ఆఫ్ వాల్యూ ఇన్ టు ద స్టాక్. సో వెనెవర్ టాప్ ఈక్వల్ టు నల్, ఇనిషియల్గా టాప్ వాల్యూ నల్కి ఇనిషియలైజ్ చేసుకొని ఉంచుకుంటా. ఇప్పుడు స్టాక్ ఏమని చెప్పచ్చు, దట్ ఈస్ స్టాక్ ఈస్ ఎంటీ. స్టాక్ ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు నేనే ఒక ఫస్ట్ నోడ్ని ఇన్సర్ట్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు దిస్ ఈస్ ద న్యూ నోడ్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద న్యూ నోడ్. ఈ న్యూ నోడ్లో ఒక ఎలిమెంట్ నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తుంటే దట్ ఈస్ 10, అండ్ దిస్ బాటమ్ ఆఫ్ ది వాల్యూ అంటే ఎలా ప్లస్ స్పెసిఫై చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఇదే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అయినప్పుడు దీన్ని టాప్ చేయాలి, అలాగే దీని న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ నేను ఎలా స్పెసిఫై చేయాలి, నల్ కింద, ఎందుకంటే దీని కింద ఎటువంటి ఎలిమెంట్ లేదు కాబట్టి దట్ ఈస్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్, అండ్ కొత్తగా వచ్చిందని ఏం చేయాలి, టాప్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. దెన్ ఈ న్యూ నోడ్ నేను ఏం చేసా, ఇప్పుడు టాప్ చేసా, అండ్ దీని పొజిషన్ నేను ఎంత సెట్ చేసా, నల్కి. So again I have to insert another element 20, and this address is suppose 1001. So here I have to insert the another element, that is this becomes new node. ఇప్పుడు ఇది న్యూ నోడ్ అవుతుంది, ఇది న్యూ నోడ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇది న్యూ నోడ్ అయ్యిందో దెన్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు ఏమని పెట్టాలి, టాప్, అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న అడ్రస్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాలి, ఎందుకంటే దీని కింద ఈ ఎలిమెంట్ ఉందని చెప్పడం కోసం. దెన్ 1001 అనేది న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ పొజిషన్లో పెట్టాను. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి దీన్ని ఏం చేసా, ఈ వాల్యూని టాప్ చేసా. సో దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఇది కొత్తగా వచ్చిందని ఏం చేయాలి, నేను టాప్ చేయాలి. టాప్ చేయాలంటే ఏం చేస్తా, దిస్ ఈజ్ అ న్యూ నోడ్, దిస్ అడ్రస్ ఈస్ 1002 is the new node, and this value becomes the top. Then top equal to, again write the top equal to new node. Every time these two conditions will be repeated. So here top ఇక్కడ ఉంది, ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ న్యూ నోడ్ అనేది ఇంకొకటి వచ్చింది. Then new node, this is the 1003 address. So here new node address ఎంత 1003. So this here new node of next equal to top చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తా, దట్ ఈస్ అగైన్ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు టాప్లో వాల్యూ ఎంత 1002 తీసుకొచ్చి దిస్ ఈజ్ అ న్యూ నోడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ పొజిషన్లో పెట్టా. సో ఇక్కడ ఏదో సంథింగ్ ఒక వాల్యూ స్టోర్ చేసా, ఇప్పటిదాకా టాప్ కిందది, ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన దాన్ని ఏం చేయాలి, టాప్ చేయాలి. దట్ ఈస్ టాప్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్, అంటే టాప్ ఇక్కడికి మూవ్ అయ్యింది. సో ఎవ్రీ టైం టాప్ అనేది ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ పెరిగే కొద్దీ పైకి మూవ్ అవుతూ వెళ్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద top equal to new node, and that is the push operation of the stack. And next one is pop operation, how to delete the element from that stack. So here we can observe this
this is the elements of the stack, that is 10, 20 and 30. So next one is here null, and this is 1001 address, this is the 1002 address, and this is the 1003 address. So here this address will be placed here and this address will be placed here. So this is the top of the element. Whenever top equal to null, అంటే టాప్ లో ఒక ఎలిమెంట్ కూడా లేకపోతే నల్ అనేగా. సో అలా ఉన్నప్పుడు we can tell that stack is empty. అక్కడ యారేస్ లో ఈక్వల్ టు -1 అంటున్నాం, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నల్ అంటున్నాం. దెన్ టాప్ ఈక్వల్ టు నల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటీ దెన్ డిస్ప్లే స్టాక్ ఈజ్ ఎంటీ, డిలీషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ టెర్మినేట్ ది ఫంక్షన్. ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మనం డిలీట్ చేస్తామా? చేయలేం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటీ డిఫైన్ ఏ నోట్ పాయింటర్ టెంప్ విత్ ద టాప్ ని టెంప్ అనే ఒక వేరియబుల్ కి అసైన్ చేసి టెంప్ ద్వారా ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని నువ్వు విజిట్ చేసుకుంటూ రా. ఎప్పటి వరకు? వెనెవర్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ అయ్యేంత వరకు విజిట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. జస్ట్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్న టాప్ని తీసుకెళ్ళి టాప్ ఈక్వల్ టు టాప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటే చాలు. దానికి ఏమవుతుంది, టాప్ ఈక్వల్ టు టాప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్, దెన్ టెంప్ విల్ బి ఆటోమేటికల్లీ ఫ్రీ. సో ఎప్పుడైతే టాప్ ఈక్వల్ టాప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటామో దిస్ ఇస్ ద టాప్ అండ్ టాప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఎంత 1002 అంటే ఇప్పుడు దీన్ని టాప్ చేసినట్టు. టాప్ ఈక్వల్ టు టాప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటే ఎంత? దిస్ ఇస్ ద టాప్ ఈక్వల్ టు టాప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటే టాప్ పొజిషన్ లోకి టాప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ని తీసుకురా. టాప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ లో ఎంత ఉంది? 1002. దెన్ ఇట్ బికమ్ ది టాప్. ఇది టాప్ అయిందంటే ఇది ఆటోమేటిక్ గా డిలీట్ అయిపోయినట్టే. నెక్స్ట్ అగైన్ మళ్ళీ ఇంకొక ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నా. టాప్ ఈక్వల్ టు టాప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. వాట్ ఇస్ ద టాప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్? 1001 ని టాప్ చేసా. దెన్ దిస్ విల్ బి డిలీటెడ్. అగైన్ టాప్ ఈక్వల్ టు టాప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. వాట్ ఇస్ ద టాప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్? నల్. సో ఎప్పుడైతే టాప్ వాల్యూ నల్ కి అసైన్ అయిందో దెర్ ఈస్ నో ఎలిమెంట్ ఇన్ ద స్టాక్ అండ్ ఆల్సో దిస్ ఎలిమెంట్ విల్ బి డిలీటెడ్. సో ఫైనల్లీ డిలీట్ టెంప్ ఫ్రీ ఆఫ్ టెంప్. టెంప్ వాల్యూని మనం డిలీట్ చేసామని, ఎక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేసామని కూడా మనం చూపించవచ్చు. దట్ ఈస్ టెంప్ ఆఫ్ డేటా అంటే ఆ డేటా అనేది మనకి కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ లింక్డ్ లిస్ట్ డిస్ప్లే ఎలిమెంట్స్. సో హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్ లైక్ దిస్ ఈస్ ద స్టాక్ అండ్ దిస్ స్టాక్ హ్యాస్ ద 2 node pointers and this is one is the address and another one is the data. So here 1001, 1002, 1003 and 1004 and then 1005. So every time I have to insert element 10, 20, 30, 40, 50. These are the data. And second one, this is the 1001 and this is the 1002, this is the 1003 and this is the 1004. ఎప్పుడైతే ఈ ఎలిమెంట్ విజిట్ చేసిందో నా కింద ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఉంది అని ఇది చెప్పింది. దట్ ఈస్ 1004 అండ్ ఇది కూడా అంతే. సో అలాగ అన్ని ఎలిమెంట్స్ దీని కింద ఏమీ లేదు కాబట్టి నల్ అనేది స్పెసిఫై చేసింది. వెనెవర్ టాప్ ఈక్వల్ టు నల్, టాప్ ఎప్పుడైతే నల్ ఉందో మన ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఏమీ డిస్ప్లే చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఆ ఎలిమెంట్స్ని మనం ప్రింట్ చేసేయచ్చు. అంటే వెనెవర్ ద స్టాక్ ఈస్ ఎంటీ, స్టాక్ ఎంటీగా ఉంది అంటే టాప్ ఈక్వల్ టు ఎలా ఉన్నట్టు? నల్గా ఉంది. టాప్ నల్ అయింది అంటే ఒక ఎలిమెంట్ కూడా విజిట్ చేయడానికి ఇంకా మనం డిస్ప్లే చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటీ దెన్ స్టాక్ ఈస్ ఎంటీ అండ్ terminate the function. If it is not empty, define a node pointer temp to the top value. This is the top. Fine unnadega top. Then temp equal to top. So every time temp equal to temp of next. ఏం చేస్తుంది? టెంప్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అండ్ టాప్ ఈక్వల్ టు టాప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అనకూడదు. ఎందుకంటే టాప్ ఈక్వల్ టాప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటే టాప్ అనేది నల్ దగ్గరికి వచ్చేసి ఎలిమెంట్స్ని కూడా డిలీట్ చేసేస్తుంది. అదే ఒక టెంపరీ వేరియబుల్లో పెట్టుకొని ఆ టెంపరీ వేరియబుల్ ద్వారా కనుక విజిట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే పైనుంచి టాప్ వాల్యూ అలాగే ఉంటుంది. బట్ టెంపరీ వేరియబుల్ ద్వారా ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని మనం చూసుకుంటూ వస్తున్నాం. అందుకే ఎవ్రీ టైమ్ టెంప్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. వెనెవర్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ అవుతుందో దెన్ వీ కాంట్ డిస్ప్లే దెర్ ఈస్ నో ఎలిమెంట్ ఇన్ ద స్టాక్. అంతే కదా. టాప్ ఈక్వల్ టు నల్ అనేది ఎప్పుడు లాస్ట్ బాటంలో కానీ రాదు. టాప్ ఈక్వల్ టాప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అని, అదే టెంప్ ఈక్వల్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అనేది. సో హియర్ టెంప్ వాల్యూ ఎంత? 1005. 1005లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ నేను చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మూవ్ చేసేటప్పుడు టెంప్ ఆఫ్ డేటాని ప్రింట్ చేసుకుంటూ టెంప్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అని రాస్తూ ఉంటా. సో టెంప్ ఆఫ్ డేటాని నేను ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్
టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ అయినప్పుడు ఆగిపోతుంది. ఇదంతా వైల్ కండిషన్లో పెట్టుకుంటాం. అప్ టు దట్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యేంత వరకు కూడా టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అయినంత వరకు ఇది తిరుగుతూ ఉండాలి. సో వైల్ కండిషన్లో పెట్టినప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ టెంప్ ఆఫ్ డేటా. టెంప్ ఆఫ్ డేటా అంటే టెంప్ ఎంత 1005 ఆఫ్ డేటా ఎంత 50 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టెంప్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్లో వాల్యూ ఎంత 1004. దీన్ని టెంప్ చేయమని చెప్పాయి ఇప్పుడు. సో 1004 ఆఫ్ అప్పటికి లోపలికి వచ్చాక టెంప్ ఆఫ్ డేటా ఎంత ఉంది 40. నెక్స్ట్ టెంప్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఎంత 1003 అనేది నల్ కాదు కాబట్టి లోపలికి వచ్చి ఇందులో ఉన్న డేటాని ప్రింట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ టెంప్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఎంత 1002. సో దాని దగ్గరికి వచ్చి దాంట్లో ఉన్న డేటాని 20 ప్రింట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ టెంప్ ఈక్వల్ టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ 1001. ఇక్కడికి వచ్చి ఇందులో ఉన్న వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. దెన్ టెంప్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. దెన్ వాల్యూ ఈస్ నల్. సో హియర్ ఎప్పుడైతే నల్ వాల్యూకి వచ్చిందో ఇంకా ఒక ఎలిమెంట్ కూడా లేదు, మనకి ఎలిమెంట్స్ అన్ని డిస్ప్లే చేసేసింది 50, 40, 30, 20, 10. అండ్ ఆల్సో బికాస్ వై ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్ లిఫో ప్రిన్సిపల్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. లాస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసింది ఫస్ట్ బయటకు వచ్చింది. లాస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసింది ఏంటి 50, 40, 30, 20, 10 లైక్ బుక్స్ ఇన్ ద బుకింగ్ ఆర్డర్. బుక్స్ ఎలా అయితే ఆర్డర్లో ఉంటాయో ఇది కూడా అంతే. ఫైనల్లీ డిస్ప్లే టెంప్ ఆఫ్ డేటా ఈక్వల్ టు నల్. ఏమని డిస్ప్లే చేస్తాం? టెంప్ ఆఫ్ డేటా అనేది నల్ కింద డిస్ప్లే అవుతుంది. ఫైనల్గా ఏ ఎలిమెంట్ లేనప్పుడు టెంప్ ఆఫ్ డేటా ఏమవుతుంది మనకి నల్. ద స్టాక్ abstract data type. Abstract data types is nothing but already these methods is already defined in the here. That is కొన్ని మెథడ్స్ అనేవి మనం ఇప్పుడు లోపల ఆపరేషన్స్ ఇలా జరగాలి, టాప్ ప్లస్ ప్లస్ చేస్తున్నాం, టాప్ మైనస్ మైనస్ చేస్తున్నాం, నథింగ్ బట్ టాప్ ఈక్వల్ టాప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇలాంటి ఆపరేషన్ చేస్తున్నామని మనం చెప్తున్నాం. అలా కాకుండా కొన్ని మెథడ్స్ ద్వారా అది పుష్ అంటే పుష్ చేసేసుకుంటుంది, ఎలిమెంట్ తీసేసుకుంటుంది. పాప్ అంటే ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేసేయడం. సో అలాంటి మెథడ్స్ అనేవి ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ ఆల్రెడీ మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ పుష్ ఆఫ్ 0 ఇన్సర్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓ ఇన్ టు ద స్టాక్. ఇలా కనుక రాస్తే ఆబ్జెక్ట్ ఓ దట్ ఈస్ ఏదైతే నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ని పంపిస్తున్నావో లైక్ లీనియర్ లిస్ట్, యారో లిస్ట్లో ఎలిమెంట్స్ని ఎలా అయితే నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నావో స్టాక్లో కూడా పుష్ అనగానే పుష్ ఆఫ్ 10 అని పంపించగానే 10 అని ఇన్సర్ట్ చేసేస్తుంది. దానికి అదే టాప్ ఈక్వల్ టు టాప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ పొజిషన్ అడ్రసెస్ని అలా స్టోర్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. స్టాక్ ఈజ్ ఎంప్టీ అండ్ ఎర్రర్ అక్కర్స్. ఒకవేళ కనుక ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంటే కనుక అది నెక్స్ట్ పోప్ రిమూవ్స్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ది స్టాక్. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తే ఒకటి ఎలిమెంట్స్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడానికి పుష్ ఆపరేషన్ ఉన్నట్టే డిలీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడానికి పోప్ అనే మెథడ్ ఉంది. పోప్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? ఎవ్రీ టైం ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని మనం ఇన్సర్ట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని స్టాక్ నుంచి రిమూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఒకవేళ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్గా రిమూవ్ అవ్వట్లేదు అన్నప్పుడు కూడా ఇట్ స్టోర్స్ సమ్ ఎర్రర్. ఎప్పుడైతే ఎర్రర్ అక్కరైందో ఆ ఎర్రర్ని చూపిస్తుంది. అలాగే size, how many elements in this stack will be displayed, that is the size operation. Any elements ఉన్నాయి 1 2 3, then it displays the 3 is the size of the stack and return the object number of objects in the stack. ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈజ్ ఎంటీ రిటర్న్ ఏ బూలియన్ ఇండికేటింగ్ స్టాక్ ఈజ్ ఎంటీ. స్టాక్ ఎంటీగా ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి బూలియన్ అనే దాన్ని మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. బూలియన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎయిదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో అది కండిషన్ ట్రూ అయిందా ఫాల్స్ అయిందా అనేదాన్ని మనకి చెక్ చేసి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఒకవేళ కనుక ఇది ఈజ్ ఎంటీ, ఒకవేళ కనుక ఇది ఎంటీ అయితే కనుక ఇట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిటర్న్స్ ది ట్రూ. ఒకవేళ నాట్ ఎంటీ అయితే కనుక ఫాల్స్. అంటే ఎంటీయో నాట్ ఎంటీయో తెలియకుండా ఎలిమెంట్ని పుష్ చేయలేము, పాప్ చేయలేము, అంతే కదా. టాప్ అనేది ఈక్వల్ టు సైజ్ -1 అనేది మనం మాన్యువల్గా పెట్టుకుంటున్నాము. అలా కాకుండా దీనికి తెలియాలంటే ఈజ్ ఎంటీ అనే మెథడ్లో ఆ లాజిక్ని కనుక మనం ప్లేస్ చేసేసామంటే ఆటోమేటిక్గా అది ఎంటీయా నాట్ ఎంటీయా అనేది చెక్ చేసి మనకి పంపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఏ బూలియన్ ఇండికేటింగ్ ద ఇఫ్ స్టాక్ ఈస్ ఎంటీ. టాప్ అండ్ విచ్ ఎలిమెంట్ ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ బై ది top of the object, that is top of the stack without removing it if the stack is empty and error occurs. టాప్లో ఏ ఎలిమెంట్ ఉందో స్టాక్కి ఆ ఎలిమెంట్ని మనకు అది డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తుంది. ఫైనల్గా ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ మనం విజిట్ చేసి చూడొచ్చు. దట్ ఈస్ ద స్టాక్స్ ఇన్ ద స్టాక్ abstract డేటా టైప్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్. ఎక్కడెక్కడ మన స్టాక్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ స్టాక్స్ ఈజ్ ద ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు లైక్ a plus b, this is the stack, a plus b,
C plus D asterisk. Here we write the asterisk. ఏ అన్నప్పుడు ఆపరేటర్స్ ఆపరెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇందులో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పారాన్సిస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పారాన్సిస్ అనేవి లేవు అనే లెఫ్ట్ది రైట్ది ఎప్పుడైతే కంబైన్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఇది మ్యాచింగ్ అనేది జరిగిపోయి పారాన్సిస్ మ్యాచింగ్ జరిగినప్పుడు ఇది ఎలిమెంట్స్ని డిలీట్ చేసేస్తుంది. డిలీట్ చేసేసి స్టాక్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ పారాన్సిస్ రైట్ పారాన్సిస్ మ్యాచ్ చేసిందని చెప్పిద్ది. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ parenthesis right parenthesis. Whenever the finally stack must be empty in the matching of the left and right parenthesis, otherwise that expression is the left and right parenthesis not the equal. అలాంటివి చెక్ చేసి చెప్పాల్సి వచ్చేటప్పుడు కూడా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ పారాన్సిస్ దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. లెఫ్ట్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో దాన్ని పుష్ చేస్తుంది. రైట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఆ రెండింటిని కోఇన్సిడెంట్ చేసేసి ఆ స్టాక్ని ఎంటీ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ డిలీట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. Like stack is used by compiler to check for the balancing of parentheses, brackets and braces. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ బ్యాలెన్సింగ్ parentheses ఉన్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయి, ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, క్లోజింగ్ బ్రాకెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఎన్ని బ్రేసెస్ ఉన్నాయి అనేది కూడా ఇది ఐడెంటిఫై చేసి మనకు చెక్ చేసి చెప్పిద్ది. అలాగే ఎవాల్యూట్ పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్. దట్ ఈస్ పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ a plus b. This is the infix expression. Because operator అనేది this is the operator and a and b are the operands. A and b are the operands. So ఆపరేటర్ గనక ఆపరాండ్స్కి మధ్యలో ఉంటే దాన్ని ఇన్ఫిక్స్ అంటాం. అదే ప్రిఫిక్స్ వచ్చేటప్పటికి ఆపరాండ్స్కి ముందు గనక ఆపరేటర్ ఉంటే దాన్ని ప్రిఫిక్స్ అంటాం. అదే పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే గనక ఆపరాండ్స్ తర్వాత గనక ఆపరేటర్ వస్తే దాన్ని పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. సో ఇలాంటి పోస్ట్ ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ని అది ఎవాల్యూట్ చేసేటటువంటి వేలో కూడా దాన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. అసలు అది ఎలా ఎవాల్యూట్ చేస్తుంది అనేది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో నేర్చుకుంటాం. బట్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒకటి చూద్దాం. దట్ ఈస్ 2 + 3. సో ఐ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ this small calculation. Whenever it has the, that is, it will be converted into postfix expression 2, 3 plus. So whenever element 2 will be placed there, it will be inserted into the stack. Whenever the operand will be placed there, then insert into the stack. Then what is the next one? Whenever the operator will be occurred, then that it removes the both two elements, delete the two elements and the calculations of performing on this one and push the new value. What is the next push value? After performing this calculation, it push the element is 5. So here it is the evolution of the postfix expression. Whenever operands will be occurred, it is always pushed into the stack. Operator will be occurred, this operation will be performed on this way. Again we can see another example. Then that is 2 + 3 asterisk 5 + 6. I have taken one example, 2 + 3 asterisk 5 + 6. Then I have to change the, here it follows the BODMAS rule. What is the BODMAS rule? Bracket of division, multiplication, addition and subtraction. సో ఇక్కడ బ్రాకెట్స్కి ముందు ప్రయారిటీ ఇస్తాం కాబట్టి సో ఇక్కడ నాకు ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఎలిమెంట్స్ అనేది 2, 3 + 5, 6 ప్లస్ ఓవరాల్గా అప్పుడు asterisk అనేది ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ఎలిమెంట్ 2 అండ్ అగైన్ వాల్యూ విల్ బి 3. 2 ఎలిమెంట్స్ని పుష్ చేసిన తర్వాత నౌ ఆ ఎలిమెంట్ వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తాను, ఇప్పుడు 2, 3 ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ ఏంటి ప్లస్. సో ఈ రెండింటిని డిలీట్ చేసేసి వాటి మీద ఈ ప్లస్ ఆపరేటర్ అప్లై చేసి ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ని పుష్ చేసింది. తర్వాత మళ్ళీ నాకు నెక్స్ట్ ఆపరెంట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి 5ని పుష్ చేసింది, అగైన్ 6ని పుష్ చేసింది. అగైన్ ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ది ప్లస్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. దెన్ అగైన్ 5 అలాగే ఉంటుంది. 5 + 6 is 11. Then after 11 + 11 again asterisk, లాస్ట్ ఆపరేటర్ ఏంటి asterisk. సో 5, 11 మీద ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసి 55 అనే ఫైనల్ రిజల్ట్ని మళ్ళీ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇక్కడ మనం అలా చేసినా అదే అవుట్పుట్ వస్తుంది చూడండి. 5 × 11 = 55. దట్ ఈస్ ఇన్ఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ టు వీ హ్యావ్ టు ఎవాల్యూట్ ది ఎక్స్ప్రెషన్. బట్ ఫర్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ది
prefix or postfix expression, then only it calculate this type of operation. And postfix expression evaluation kosa we have to use the stacks concept. So that is the one of the concept of postfix expression. And we can change the elements into the stacks is used to convert an infix expression into postfix or prefix form. ఇప్పుడు చెప్పా కదా, that is 5 plus 6 into 7 plus 8. సో దిస్ ఈజ్ asterisk. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు? ఫస్ట్ ఇలా చేయాలన్నా కూడా 5 అనే దాన్ని అంటే స్టాక్లో 5 ఎలిమెంట్ వచ్చినప్పుడు 5ని ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది. దెన్ ఆపరేటర్ వస్తే దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేయదు. దెన్ ఆఫ్టర్ ఆపరెంట్ కోసం వెతికి 6 ప్లస్ అండ్ asterisk 7 8 ప్లస్ ఓవరాల్గా 5 6 ప్లస్ 7 8 ప్లస్ asterisk. దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్. That is it will convert the infix to postfix expression and again infix to prefix expression. If it is prefix expression plus 5x plus 7 8 and asterisk is at the first position. Similar to postfix, but before prefix అంటే ముందే రావాలి. నువ్వు చేసేటువంటి యాక్షన్స్ అన్నిటికీ ముందే ఆపరేటర్ కనుక వస్తే దాన్ని ప్రిఫిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని కాల్ చేస్తాం. ఇన్ రికర్షన్ ఆల్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ రిటర్న్ వాల్యూస్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఆన్ ది ప్రాసెసర్ స్టాక్. ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూస్ కూడా అంటే ఇప్పుడు టెంపరీగా 11 వచ్చింది, దాన్ని ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసింది. మళ్ళీ టెంపరీగా 56 వచ్చింది, దట్ ఈస్ 7 plus 8 15 వచ్చింది. సో ఆ రెండింటిని కూడా ఇంటర్మీడియట్గా ఉంచి ఫైనల్గా వచ్చిన అవుట్పుట్ని మళ్ళీ స్టాక్లోకి పుష్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ asterisk వాల్యూ. 5 plus 6 is 11 and 15 is 11. 7 plus 8 is 15. That is 165. That is the application of the one of the application of the stack. Stacks will be used in the balancing and how many left parentheses and right parentheses will be used. And stack is used to postfix expression. Postfix expression is nothing but after the elements after the 5 6 plus elements will be added. And stack is used to convert an infix expression to postfix or prefix form. This is the prefix form. ముందు కనుక ఆపరేటర్ వస్తే ప్రిఫిక్స్ ఫామ్ అంటాం. లాస్ట్లో కనుక ఆపరేటర్ వస్తే తర్వాత ఆపరేటర్ని కనుక పెడితే postfix ఫామ్ అంటాం. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని కూడా స్టోర్ చేయడానికి ఇది ఎప్పటికప్పుడు మనకి యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ during the function call return address and arguments are pushed on the stack and return they are popped off. ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ కాల్ని మనం కాల్ చేస్తున్నామో అది ఆటోమేటిక్గా అడ్రస్ని దానికి కావాల్సినటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నిటినీ స్టాక్లోకి పుష్ చేసి ఆ వచ్చిన వాల్యూస్ని మళ్ళీ పోప్ ఆఫ్ చేసి కొత్తగా వచ్చిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ని దాని రిజల్ట్ని మళ్ళీ పుష్ చేస్తుంది. అగైన్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ద గ్రాఫ్స్ కాన్సెప్ట్. డెప్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? డిఎఫ్ఎస్ అనే కాన్సెప్ట్లో ఈ స్టాక్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నోడ్ని మనం విజిట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్. So stack is very useful in the some situations. That's why we have to learn the stacks concept and it is very important. And stacks we have to recall the again that points, that is stack. Stack is a linear data structure and here insertion and deletions will be performed at one end. That is insertion and deletions are to be working at the only one end, that is the top of the stack here. And then next one is in stack insertion operation is performed using the function called push and deletion operation is performed using the pop operation. Insertion operation కోసం push యూజ్ చేస్తాం, deletion operation కోసం pop operation ని యూజ్ చేస్తున్నాం. And here we can observe the push కోసం టాప్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఏంటి, పాప్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఏంటి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అలాగే స్టాక్స్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ యూజింగ్ arrays and linked list. Stacks using arrays is the representation of stack. When a stack is implemented using array, the stack can organize only limited number of elements. ఎప్పుడు array అనేది లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని మాత్రమే అది తీసుకుంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ operation push. We have to in using arrays we have to use the push operation, pop operation and display operation. Whenever the top equal to size minus 1, stack is full and display the stack is full and insertion is not possible and terminate the function. And if it is not null, decrement of value by 1 and stack of top equal to value. And next one is
delete a value from the stack. ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఏం చేయొచ్చు, ఎవ్రీ టైం డిలీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. చెక్ వెదర్ స్టాక్ ఈస్ ఎంప్టీ, టాప్ ఈక్వల్ టు -1. ఎప్పుడైతే టాప్ -1 ఉందో నో ఎలిమెంట్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద స్టాక్. సో వీ కాంట్ డిలీట్ ది ఎనీ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ది స్టాక్. సో ఎవ్రీ టైం టాప్ మైనస్ అనేది చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో డిస్ప్లే టాప్ వాల్యూని ఒక వేరియబుల్ ఐకి ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం. టాప్ ఈక్వల్ టు -1 కనుక అయితే స్టాక్ ఈస్ ఎంప్టీ అని చెప్తాం. అలాంటప్పుడు మనం వీ కాంట్ డిస్ప్లే ఎనీ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ది స్టాక్. And if it is not empty, then I value can be initialized to stack of top, and top value will be initialized to I, and I is always decreases one value up to it reaches the 0. Whenever I greater than or equal to 0, then the condition becomes false. So 0 equal to 0 less than or equal to 0 అయినప్పుడు కూడా కండిషన్ 0 greater than or equal to 0 అయినప్పుడు కూడా కండిషన్ ప్రూవ్ అయ్యింది. వెనెవర్ ఇంకా అక్కడతో మనకి లాజిక్ అనేది ఆగిపోతుంది డిక్రిమెంట్ అయినా. నెక్స్ట్ యూజింగ్ లింక్డ్ లిస్ట్, ఆల్వేస్ ద టాప్ బాటమ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఈస్ నల్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ ద టాప్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పుష్ ఆపరేషన్, ఇన్సర్టింగ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ టు ద స్టాక్. ఒక ఎలిమెంట్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావో అది ఈజీగా నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దీస్ 2 methods, దట్ ఈస్ new node of next equal to top and top equal to new node. Only if it is the first node, new node of next equal to null. If it is top equal to null, then we have to tell the stack is empty. And then pop, deleting an element from the stack. If top equal to null, then top అనేది కనుక null కి రీచ్ అయిందంటే then the stack is empty, deletion is not possible, and terminate the function. If it is not empty, then define node pointer temp, and temp to is top. Temp అనేది top కి ఇనిషియలైజ్ చేస్తారు. then top equal to top of next. every time top value అనేది next value రీచ్ అవుతుంది. delete temp free of temp. so here next display, every time I value will here extra యారెస్లో ఐ వాల్యూ ఎలా అయితే తీసుకున్నామో ఇక్కడ టాప్ని టెంప్కి అసైన్ చేసి టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అనేది నల్ అయ్యేంత వరకు టెంప్ ఆఫ్ డేటాని ప్రింట్ చేసుకుంటూ వెళ్తా. టెంప్ ఆఫ్ డేటాని ఎప్పుడైతే నేను ప్రింట్ చేసుకుంటూ వెళ్తానో ఆటోమేటిక్గా అందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఒకదాన్ని డిస్ప్లే చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ అలాగే అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని మనం డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ పుష్, పాప్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్. అంటే మనం ఇప్పుడు చేసేటువంటి ఆపరేషన్స్ అన్ని మాన్యువల్గా చేయకుండా ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ద్వారా ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి మనకి ప్యాకేజ్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. వాటిని డైరెక్ట్గా మనం యూజ్ చేసుకుంటే చాలు. దట్ ఈస్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్స్. అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్. Stacks is used by compilers to check balancing of parentheses, brackets and braces. ఏమని చెప్పొచ్చు, ఎన్ని parentheses ఉన్నాయి, ఎన్ని brackets ఉన్నాయి, ఎన్ని braces ఉన్నాయి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. Stack is used to evaluate a postfix expression. postfix expression యూజ్ చేయడానికి అండ్ ఇన్ఫిక్స్ టు postfixకి మార్చడానికి ప్రిఫిక్స్కి మార్చడానికి యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ రికర్షన్, ఇంటర్మీడియట్ ఆర్గ్యుమెంట్ రిజల్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని కూడా యూజ్ చేసుకోవడానికి చేయొచ్చు. అండ్ ఫైనల్లీ మనకి ఇది డిఎఫ్ఎస్ కాన్సెప్ట్లో గ్రాఫ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే దగ్గర కూడా దీన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ది స్టాక్స్ అండ్ స్టాక్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ వెరీ ఈజీలీ. దట్ ఈస్ ద స్టాక్స్. ఇన్ ద స్టాక్స్ యూజింగ్ arrays, here stacks using arrays is nothing but here stacks. We have to define the stacks using arrays in this concept. Here this is the program. For this program, that is the here program, how to stacks using program will be implemented. Here we can observe this is the class name. What is the class name? Stack X. Stack X is the capital name for the class name. That is nothing but stack X is the predefined or user defined class name. That is the class. Which type of class? User defined class. Here we have to define our required class. That is the user defined class. Int max size long a, int top public stack X, int X. So here max size. Stacks using arrays, we have to implement that. We already tell the arrays concept using the 5 number of elements. Here I have to store the 5 number of element into the stack. That is, I have to store maximum size of the elements is 5. Here long a, what is that? A is the name array. In array, how many number of elements I have to store?
for example, I have taken as 5, but max size will always takes the which amount of number I will give in the that value will be stored here. And long A and int top is the top of the element of the stack. That is nothing but I have to store the elements in this way, though, so that it is the last element, then top of the element will be placed here. Top will be placed anywhere. If it has the only one element, top will be here. If it is a 2 elements, top will be here, and it is 3 elements, then the top becomes here. So that is nothing but here top elements will be placed in this way. So public stack x int s, that is nothing but stack x is the constructor. What is that? Stack x is the constructor. So in this constructor, int s is the, what is that, variable name, and here I have to pass the maximum size of the elements from this here. Here how can it pass the here? From that we can observe this here. What is the maximum size of the element? Here we can observe that this is the class, this is the another class name, this is the main corresponding class name. In first slide we have to observe stack x is the user defined class name, and it is also the user defined class name, but it is correspond to main function. So here I have to define the class name object for this corresponding class, that is stack x is the class, and obj is an object for that class, that is stack x obj equal to new stack x of 10. That is this object I have to define maximum size of the element. Here we identify this is the maximum size of the number. Here what is I have to represent the 10. So this is the class name and this is the object, and you have to define the object for this corresponding size of the class. And take 10 ane number maximum size, that is nothing but I have to store 10 number of element into the stack. Here I have to pass this 10 number from this main function. So here this value will be taken s. S will be initialize the value to the max size. Then a equal to new long of max size. Max size value వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ నాకు ఎంత ఉంది 10 ఉంది. సో ఈ 10 అనే వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఏ అనేది ఏంటి, నాకు ఒక యారేలో నాకు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ చేసింది, 10 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని నువ్వు స్టోర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ చేసింది. అంటే ఇక్కడ యారే యొక్క మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని నువ్వు ఇనిషియలైజ్ చేసావు. దట్ ఈస్ లాంగ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ మనకి యారేస్ని డిఫైన్ చేయడానికి ఇదొక వే. సో ఇక్కడ వేరియబుల్ మాత్రమే డిక్లేర్ చేసా, ఇక్కడ నేను వాల్యూని అసైన్ చేసా. మ్యాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ ది యారే ఎలిమెంట్ ఈస్ 10. సో అండ్ అట్ ది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది స్టాక్ టాప్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉంటుంది, -1. టాప్ వాల్యూ బికమ్స్ -1. టాప్ అనేది మనం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు ఎంత ఉండాలనుకుంటున్నాం, -1 ఉంది. అలాగే నువ్వు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వరకు స్టోర్ చేయగలవు, 10 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వరకు స్టోర్ చేయగలవు. సో అది మనం ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఆఫ్టర్ obj డాట్ పుష్ ఆఫ్ 10. సో హియర్ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ విచ్ ఎలిమెంట్. పుష్ అంటే ఎప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం, పుష్ అనేది ఇన్సర్టింగ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఇన్ టు ది స్టాక్. అలాగే ఆ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్ని మనం యాక్సెస్ చేయాలి. సో ఆ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే దట్ టు ఆబ్జెక్ట్. వాట్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఓబీజే అనే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా డాట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి 10 అనే ఆర్గ్యుమెంట్ని తీసుకొని అక్కడికి వెళ్తున్నా. దట్ ఈస్ పుష్ మెథడ్ ఈస్ దేర్. హియర్ పుష్ మెథడ్ పబ్లిక్ వాయిడ్ పుష్ లాంగ్ ఎస్. ఎస్ అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఎస్ అంటే ఎంత రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, నాకు ఇక్కడ 10. ఐ హ్యావ్ టు పాస్ ది పుషింగ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 10. టాప్ ప్లస్ ఇనిషియల్లీ టాప్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, 0 -1. నౌ టాప్ వాల్యూ బికమ్స్ 0 అయ్యింది. ఇప్పుడు నాకు ముందే టాప్ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేసి తర్వాత వాల్యూని పుష్ చేయాలి. సో ఏ ఆఫ్ టాప్ వాల్యూ ఎంత, 0. ఏ ఆఫ్ 0 ఈక్వల్ టు ఏ వాల్యూ నేను పంపించాను, obj డాట్ పుష్ ఆఫ్ 10 అన్నా. సో ఏ ఆఫ్ 0లోకి 10 అనే వాల్యూని పాస్ చేశా. దెన్ 10 అనే నెంబర్ని నేను ఇక్కడ పుషింగ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఏ ఆఫ్ టాప్. అంటే ఇప్పుడు నాకు పంపించాను కాబట్టి ఏ ఆఫ్ టాప్ అంటే ఇది ఎంత ఏనే కదా, ఏలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నేను పుష్ చేసా. పుషింగ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఏ ఆఫ్ టాప్ అనేది నాకు ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఏ ఆఫ్ 0. ఏ ఆఫ్ 0లో ఎంత ఉంది, 10 అనేది నాకు అక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ కాల్ ది obj డాట్ పుష్ ఆఫ్ 20. సో హియర్ నేను ఐ హ్యావ్ టు డిఫైన్ అనదర్ వన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ అగైన్ ఐ విల్ డ్రా దట్. This is the top equal to ఇప్పుడు నాకు 0లో ఉంది and value is passed the 10 and then now
I have to pass the obj.push of 20. ఏ ఎలిమెంట్ నేను పంపిస్తున్నా 20ని పంపిస్తున్నా. 20ని పంపించేటప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడికి వచ్చి ఈసారి ఎస్ ఏ వాల్యూని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది 20ని రిసీవ్ చేసుకుంది. అగైన్ టాప్ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు టాప్ వాల్యూ ఎంత ఉంది 0 ఉంది. 0 + 1 = 1 అంటే ఇక్కడ వాల్యూ 1 అయ్యింది. నెక్స్ట్ ఏ ఆఫ్ టాప్ ఈక్వల్ టు ఎస్ వాల్యూ ఎంత, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 20. 1 అనేది 20కి రిసీవ్ అయిపోయింది. పుషింగ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఏ ఆఫ్ 1, దట్ ఈస్ పుషింగ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ 20 అనేది నాకు అక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పటికి అలా ప్రింట్ అవుతుందని చెప్తున్నా. నెక్స్ట్ obj.push of 30. ఈసారి నేను ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నా, దట్ ఈస్ 30 ప్రింట్ చేస్తున్నాను. కాబట్టి ఎలిమెంట్ అంటే 30ని పంపించాలి అంటే ఇది ఎలా తీసుకుంటుందో మళ్ళీ చూద్దాం. సో ఇక్కడ 10 అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది, 20 కాదు, అంతవరకు ఆ మెథడ్ వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 30 తీసుకొని వచ్చింది, టాప్ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యింది. టాప్ వాల్యూ ఇందాక 1 ఉన్నది, ఇప్పుడు 1 + 1 = 2 అయింది. టాప్ వాల్యూ ఎంత అయింది 2. సో 2 అయినప్పుడు ఏ ఆఫ్ 2 ఎస్ వాల్యూ ఎంత, ఎస్ ఈస్ పాస్డ్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ 30 అనేది 2లో పాస్ చేసా. సిస్టమ్ డాట్ ఆర్డర్ పుషింగ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఏ ఆఫ్ 2, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 30 అనేది ప్రింట్ అయిందని చూపించింది నీకు మెసేజ్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మెయిన్ మెథడ్ నుంచే మనం ఎవ్రీ టైమ్ దిస్ ఈస్ బికాస్ జావా ఈజ్ ఏ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్, అంటే కింద నుంచి పైకి వెళ్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ ఆఫ్ ది క్లాస్ నేమ్. ఈ క్లాస్లో మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి డిఫరెంట్ క్లాసెస్, ఆ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్ని త్రూ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం కాల్ చేస్తున్నాం. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ పోపుడ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఏమున్నాయి, ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని నేను చేయాలనుకుంటున్నా, డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నా. పోపుడ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇవన్నీ ఎలా వెళ్ళినాయో అలాగే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని నేను డిలీట్ చేస్తూ వస్తాను. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ we can draw this. సో హియర్ obj.isEmpty మెథడ్, ఈజ్ఎంటీ మెథడ్ అనే దాన్ని కాల్ చేస్తుంది. ఈజ్ఎంటీ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఏమడుగుతుంది, ఇది obj అనే ఫంక్షన్ మెథడ్ ద్వారా. సో obj అనే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఈజ్ఎంటీ అనే మెథడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఈజ్ఎంటీ మెథడ్ ఎక్కడుందో చెక్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ ఈజ్ఎంటీ బూలియన్ ఈజ్ఎంటీ రిటర్న్ టాప్ ఈక్వల్ టు -1. అసలు ఎంటీగా ఉందో లేదో తెలియకుండా మన ఎలిమెంట్స్ని డిలీట్ చేయలేం. సో అందుకని అది ఏం చేస్తుందంటే అది ఎంటీగా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. లోపలికి వచ్చింది బూలియన్ ఈజ్ఎంటీ అంటే ఏంటి, లోపలికి వచ్చి రిటర్న్ టాప్ ఈక్వల్ టు -1 అంది. టాప్ నాకు ఎంత ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, టాప్ పైకి వచ్చేసింది కదా. టాప్ 2 = -1. కండిషన్ ట్రూవా ఫాల్సా, ఫాల్స్. సో కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ దీన్ని ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. నాట్ ఫాల్స్ అంటే ఏంటి మీనింగ్, నాట్ ఫాల్స్ అంటే ఏంటి, ట్రూ అనేగా. సో వైల్ కండిషన్ ట్రూ అయ్యి లోపలికి వచ్చి లాంగ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు obj.pop అంటే ఐ హ్యావ్ టు కాల్ ది పాప్ మెథడ్. obj is an object, so I have to call the which method, pop method. ఇప్పుడు pop method దగ్గరికి వెళ్ళి pop method లో ఏముందో చూడండి, దట్ ఈస్ రిటర్న్ ఏ ఆఫ్ టాప్ మైనస్. సో టాప్ ఎంత ఉంది నాకు అక్కడ 1 ఉంది, సో దట్ ఈస్ 2 ఉంది. 2 ఉన్నదానివల్ల ఏ ఆఫ్ 2 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 - 1, దట్ ఈస్ 1 ప్రింట్ అయింది. 30 అని ప్రింట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఒక స్పేస్ అనేది వచ్చింది. ప్రింట్ అయిన స్టేట్మెంట్లో కొంచెం స్పేస్ వచ్చి నెక్స్ట్ నెంబర్ ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ వైల్ కండిషన్ ఫెయిల్ అవ్వనంత వరకు తిరుగుతూనే ఉంటుంది. అగైన్ obj.isEmpty మెథడ్ దగ్గరికి మళ్ళీ వెళ్తుంది. వెళ్ళినప్పుడు ఈసారి వాల్యూ ఒకటి లెస్ అయింది కదా, ఎంటీ వాల్యూ అంటే 1 అయ్యింది. అప్పుడు 1 = -1. కండిషన్ ట్రూవా ఫాల్సా, అగైన్ ఫాల్స్. సో ఈజ్ఎంటీ అనేది నాకు అగైన్ ఏం చేసింది, ఫాల్స్ని రిటర్న్ చేసింది. ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చి ఇది ఫాల్స్ తీసుకొని వచ్చి నాట్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అంటే అగైన్ ఏమైంది, ఇది ట్రూ. సో లోపలికి వచ్చి obj.pop మెథడ్ ఏంటి, వాల్యూ ఇప్పుడు నేను ఒకటి రిమూవ్ చేస్తుంది. సో పోప్ అనేది మెథడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకొక వాల్యూ రిమూవ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ 1 - 1, దట్ ఈస్ ఏ ఆఫ్ 0 రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే 1 అనేది అన్ని ముందు పంపిస్తుంది, ఆ తర్వాత ఆ వాల్యూ అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఎంత ఉంది నాకు 20. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆ వాల్యూ నాకు ఇందాక ఇక్కడ ఇలా ఉంది కదా 30, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 10, 20 అండ్ దిస్ ఈస్ 30. సో ఫస్ట్ 30 ప్రింట్ అయింది, తర్వాత ఇప్పుడు నాకు 20 వాల్యూలోకి వచ్చి స్టోర్ అయ్యింది, వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి అగైన్ ఇక్కడ కండిషన్ నాకు మళ్ళీ ఏమైందంటే obj.isEmpty అయినప్పుడు 0 అయ్యింది. సో వాల్యూ అనేది ఈజ్ఎంటీయా కాదా అని చెప్పి ఇక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ 0 = -1. కండిషన్ ఏమైంది, ఫాల్స్. సో అగైన్ ఏం చేస్తుంది, అది పైకి వెళ్ళి
కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి నాట్ ఫాల్స్ అంటే ట్రూ కాబట్టి లోపలికి వెళ్ళి obj.pop ఇంకొక నెంబర్ని మళ్ళీ డిలీట్ చేయడానికి వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ a(1) అయింది. వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి దట్ ఈస్ 210. సో వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి 0 రిటర్న్ చేసి నాకు పంపిస్తుంది. దట్ ఈస్ వాల్యూ దాన్ని రిటర్న్ చేసినప్పుడు దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి లాంగ్ వాల్యూ అనేది స్టోర్ చేసుకుంది. సో 10 అనేది ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ స్పేస్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చేస్తుంది. అగైన్ వైల్ obj.isEmpty అనేది మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది. పైకి వెళ్ళినప్పుడు అయిన తర్వాత వాల్యూని రిటర్న్ చేసిన తర్వాత 0-1 చేస్తుంది. సో వాల్యూ అనేది -1 అయ్యింది. సో ఇక్కడికి ఎంటీ మెథడ్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు రిటర్న్ -1 = -1. కండిషన్ ఏమైంది నాకు అక్కడ కండిషన్ ట్రూ అయింది. సో ట్రూ అయింది కాబట్టి obj.isEmptyకి నాట్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫాల్స్. సో ఇక్కడతో ఇంకా కండిషన్ ఆగిపోయి 30, 20, 10 అనేది నాకు ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద concept of the stacks using arrays. So here we can observe the point. This is the class stackx. Stackx is the class name, that too user defined class. It has the variables. It is internal variables in this class, and these are the methods, and this is the not method, this is the constructor, and it is the constructor, and it is the method, that too which method? Push. What is the method name? Push. So that is the method. And public is a access specifier, void is a data type, and public is a access specifier, and it is the constructor. Variable argument no pass చేస్తున్నాం కాబట్టి constructor, that too parameterized constructor. ఏంటిది? parameterized constructor. These are internal variables, and the internal variables లోకి values ని assign చేసుకుంటున్నాం. This is the method, and again this is also the method. And which method? Pop method. What is the method name? Pop. And again it returns the value long because it receives the value in the pop value, long value. అక్కడ లాంగ్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి కూడా లాంగ్ అనే డేటా టైప్ని పెట్టి పోప్ ఏదైతే వాల్యూ తీసుకొస్తుందో అది తీసుకొచ్చి ఈ లాంగ్ అనే వాల్యూ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఆ వాల్యూని మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది మెథడ్. పీక్ అంటే టాప్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఏదని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి ఈ మెథడ్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. అలాగే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మెథడ్. ఏమని చెప్పచ్చు? ఇది అది ఎంటీగా ఉందా లేదని చెక్ చేయడానికి. ఫుల్ మెథడ్. ఇదేంటి? ఫుల్గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి. సో హియర్ వీ డిడెంట్ రైట్ ఎనీ మెథడ్స్ ఫర్ ది కాలింగ్. దెన్ వీ కెన్ రైట్ ది obj.peek. వీ కెన్ రైట్ obj.peek మెథడ్ అండ్ system.out.println లో obj.peek అని రాస్తే అక్కడ అవుట్పుట్ నీకు ప్రింట్ అవుతుంది. అగైన్ system.out.println obj. which method? isFull method. Then also it receives the output, and obj. again another method is there, boolean isFull and isPeek method. These two methods will be displays the output which it returns the value. That value will be stored there. So here this is the methods, and again in third point we can learn this. This is the user defined class name. That too this always our program must be stored with the name, because main function related class is also only the storing of the that class name. That is the main is corresponding class name here. That's why our program will be stored like stack app.java. And again our command prompt, I have to explain the output of the stacks using arrays is what will output will be displayed in command prompt. It first shows the pushing element is 30, pushing element is 20, pushing element is 10. ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది. తర్వాత కింద 10, 20 and 30. Again output will be displayed like 30, 20 and 10. That is the output of this program. అంటే మనం ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు 10, 20, 30 అని ఇన్సర్ట్ చేస్తే అవుట్పుట్ మనకు ప్రింట్ అయ్యేటప్పుడు 30, 20 and 10 because of reverse direction. Before last in first out. That is the stacks concept of the program. Here this program is very important, so we can learn this program. Okay, that is